حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزانہ طور پر کلام کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ الفاظ قرآن میں موجود ہیں: میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی، اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بے پناہ کمالات اور معجزات عطا فرمائے، اور آپ علیہ السلام کی پیدائش کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نہایت اہتمام سے کیا گیا، اور صرف آپ ہی کا ذکر نہیں بلکہ آپ کے نانا حضرت عمران کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ آپ کی نانی نے جو نظر مانی تھی اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کی پاکیزگی اور عظمت کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم ہے۔ حضرت مریم بہت نیک اور عظیم المرتبت خاتون تھیں۔ قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا سوائے حضرت مریم کے۔ قرآن کی ایک پوری سورت المریم انہی کے نام پر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران اور نانی کا نام حنا بتایا جاتا ہے۔ عمران کا گھرانہ بہت معزز، مقدس اور مذہبی تھا۔ حضرت عمران خود بہت نیک اور عبادت گزار تھے۔ مفسرین سورت آل عمران انہی کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تنہائی پسند، سادگی پسند، بہت متقی، عبادت گزار اور بیت المقدس کی خدمت پر مامور تھی۔ جب حضرت مریم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھی تو ان کی والدہ نے منت مانی تھی: اے پروردگار، میرے بطن میں جو کچھ بھی ہے اسے میں تیرے لیے وقف کرتی ہوں۔ یہ دراصل شریعت موسوی کا رواج تھا کہ بعض لوگ اپنی اولاد کو ٹیمپل کی خدمت کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے، اور معاشرے میں بھی یہ عمل بہت مشہور اور رائج تھا، اور بنی اسرائیل کا لاوی قبیلہ بالخصوص مذہبی خدمت پر مامور تھا۔ بیت المقدس کے انتظامات بھی اسی قبیلے کے ذمے تھے، لیکن عام طور پر بیت المقدس کی خدمت پر مرد مامور ہوا کرتے تھے، خواتین کا رواج نہیں تھا۔ اس لیے جب حضرت مریم پیدا ہوئی انہیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ یہ لڑکی ہو کر کیسے بیت المقدس کی خدمت کرے گی، اور انہوں نے عرض کی کہ اے پروردگار، یہ تو لڑکی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے لڑکی ہونے کے باوجود بی بی مریم کو خصوصی طور پر بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ جب حضرت مریم 5 سے 6 سال کی ہوئی تو ان کی والدہ حضرت حنا نے بی بی مریم کو وعدے کے مطابق بیت المقدس کی خدمت پر مامور کر دیا، جہاں ان کے لیے علیحدہ سے کمرہ تھا۔ قرآن میں اس کے لیے حجرے کا لفظ ذکر ہوا ہے۔ تعلیم و تربیت کا بھی انتظام موجود تھا، اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کے سرپرست اور کفیل تھے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام رشتے میں حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی بی بی مریم کے کمرے میں جاتے تھے تو حیران ہو جاتے تھے۔ انہوں نے حضرت مریم کے پاس اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں کا نزول دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بی بی مریم کے پاس خصوصی تحائف دیکھے، اور ان کے پاس ایسے پھل دیکھے جن کا موسم بھی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام سمجھ گئے کہ بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی، ان کے خلوص اور ان کے تقوی کی وجہ سے خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ اس لیے زکریا علیہ السلام نے بھی بی بی مریم کے حجرے میں اپنے لیے دعا کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ تھی، بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، اور ان کی زوجہ بانجھ تھی، اس لیے اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ بی بی مریم کو بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں عطا ne سکتا؟ سو انہوں نے وہیں پر اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسی نرینہ اولاد عطا فرمائی۔ جب حضرت مریم تھوڑی بڑی ہو گئیں اور تنہائی میں مصروف عبادت تھیں تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ تمہارا پروردگار تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے۔ حضرت مریم یہ سن کر حیران ہو گئی
और फरमाने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है जबकि मुझे किसी मर्द ने नहीं छुआ? जवाब मिला, ऐसा ही होगा और ये अल्लाह के लिए आसान है। इसके बाद कुरान के मुताबिक अल्लाह ताला ने फरिश्ते के जरिए रूह उनमें फूंक दी और हजरत मरियम बगैर शौहर के हामिला हो गई। मुफस्सिरीन ने हमल की मुद्दत का जिक्र नहीं किया कि यह कितने अरसे तक रहा, मगर हामिला होने के कुछ अरसे बाद हजरत मरियम लोगों की बातों से बचने के लिए बस्ती से थोड़ा दूर अलग थलग रहती थी, और जब दर्द ज़ह शुरू हुआ तो वो यरूशलेम की बस्ती से निकलकर बैतुल्लहम पहुंच गई। ये इलाका यरूशलेम से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। बैतुल्लहम बहुत तारीखी इलाका है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से कब्ल भी इसका नाम बैतुल्लहम था। बैतुल्लहम का मतलब है रोटी का घर। इस इलाके को बैतुल्लहम इसलिए कहते हैं कि ये इलाका बहुत सरसब्ज और जरखेज था। गंदुम और जौ की काश्त यहाँ बकसरत होती थी और जैतून और अंगूर के बागात भी थे, यानी ग़िज़ाई तौर पर यह इलाका बहुत मालामाल था। इसलिए कदीम ज़माने से ही इसको बैतुल्लहम कहा जाता था। जब हज़रत मरियम बैतुल्लहम पहुंची तो अल्लाह ताला ने फौरी और मोजज़ाती तौर पर वहां पर एक खजूर का दरख्त उगा दिया और उनके कदमों के पास ही मीठे पानी का चश्मा भी जारी कर दिया, यानी अल्लाह ताला ने उनके खाने पीने और ज़रूरियात का इंतज़ाम फरमा दिया। अल्लाह ताला ने बीबी मरियम से फरमाया, दरख्त को हिलाओ, ताज़ा खजूरें गिरेंगी। आजकल इस जगह पर ना ये दरख्त मौजूद है और ना ही चश्मा। अलबत्ता वहां पर एक चर्च मौजूद है जिसे चर्च ऑफ नेटिविटी कहते हैं। यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश के नाम से मंसूब है। यहीं पर बीबी मरियम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जना, और जब हजरत मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद वापस यरूशलेम पहुंची और लोगों ने जब बीबी मरियम के पास एक बच्चा देखा तो एक तमाशा खड़ा हो गया। लोगों के सवालात के अंबार लग गए, तरह तरह के अल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। कहने लगे, मरियम ये तुमने क्या किया? ये किसका बच्चा है? तुम कहां से आ रही हो? आम तौर पर ऐसे मौके पर लोग बात को बढ़ाने के लिए खानदान का हवाला देकर भी ताने देते हैं। कहने लगे, ऐ हारून की बहन, तुम्हारे वालिद तो पूरे इंसान नहीं थे और तुम्हारी वालदा भी बदकार न थी। इस तरह के इल्जाम और सवालात शुरू कर दिए। आप अंदाजा कर सकते हैं कि हजरत मरियम के लिए वो लम्हात किस आजमाइश के होंगे। यानी एक खातून जो गैर शादीशुदा हो और मजहबी घराने से वाबस्ता हो, मजहबी स्टेटस रखती हो, ऐसे में अगर कोई गैर शादीशुदा खातून बच्चे को जन्म दे तो लोग क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी बात यह कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में जिना की सख्त तरीन सजाएं भी थीं। लेकिन हैरत की बात है कि एक तरफ सवालात के अंबार, उनकी पाकदामनी पर इल्जाम, खानदानी शराखत पर उंगली उठाई जा रही थी। सजाओं का कानून भी मौजूद था, मगर बीबी मरियम पर उस वक्त न कोई खौफ था, न डर था, न घबराहट थी, न कोई रोना धोना। ये अल्लाह ताला पर कामिल यकीन और भरोसे की निशानी है। लोगों ने जब बच्चे के बारे में पूछा, ये कहां से आया, तो आपने जबान से कुछ न कहा, ना आपने अपनी कोई सफाई पेश की, सिर्फ बच्चे की तरफ इशारा कर दिया, जिसका मतलब ये था कि जो पूछना है उस बच्चे से पूछ लो। ये बात दरअसल हजरत मरियम को अल्लाह ताला ने ही बताई थी। चुनाचे जब हजरत मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया तो लोगों ने कहा, ये कैसे हमसे बात करेगा और हमें जवाब देगा? ये तो अभी नौमौलूद बच्चा है, ये तो बोल ही नहीं सकता। अभी ये बात हो ही रही थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मौजज़ाना तौर पर कलाम किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वो अल्फाज कुरान में मौजूद हैं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कलाम किया तो ये बात सबके लिए हैरान कुन थी। सबके मुंह बंद हो गए। ना कोई जिना का इल्जाम, ना कोई मुकदमा, ना कोई सवाल, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलाम करना बीबी मरियम की पाकदामनी का भी सबूत था। और अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को अपनी निशानी करार दिया, और हमने इब्ने मरियम और उसकी माँ को एक निशानी बनाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाती पैदाइश का असल मकसद भी यही था
कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हज़रत मरियम के मकाम और मर्तबे को जाहिर किया जाए। लोगों को इस घराने की अजमत मालूम हो और इस तरह अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और बचपन ही से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत और बुजुर्गी का भरपूर इजहार कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से हमें यह सबक मिला कि अल्लाह ताला अगर किसी को इज्जत और अजमत देना चाहे तो सारी दुनिया मिलकर भी उसे नहीं रोक सकती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का घराना नेक और मुत्तकी था। इससे हमें यह भी पता चला कि अगर माँ बाप और ख़ानदान नेक हों तो उसकी बरकतें अल्लाह ताला औलादों को भी अता फरमाता है। सबसे बड़ा पैगाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से ये मिलता है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वो चाहे तो बिन बाप के तख्लीक कर दे, वो चाहे तो बिन माँ के तख्लीक कर दे, वो चाहे तो माँ और बाप के बगैर भी इंसान को तख्लीक कर सकता है।